Hello everyone, I am Vigneshwaran. Today we are going to see a topic called arithmetic coding. First of all, let us see a quick overview about the arithmetic coding. The arithmetic coding is a powerful and fundamental technique in the world of data compression. Initially conceived by Peter Elias in the 1950s and further developed by the Jorma Rasanen in 1970s. It has significantly impacted how we handle the digital information today. We will delve into its origins, mechanics, and widespread impact. What is arithmetic coding? The arithmetic coding is a lossless data compression technique derived directly from the information theory, ensuring perfect reconstruction of the original data. It uniquely encodes an entire message into a single fractional number that lies within the range of 0 and 1. Unlike methods such as Huffman coding, it doesn't assign the fixed binary codes per symbol. Instead, it encodes the entire sequences as one compact number, offering the superior efficiency. Near optimal lossless compression. It works by using the probability of each symbol. First point. Common symbols get smaller ranges. Rare symbols get bigger ranges. The whole message is represented as one fractional number between 0 and 1. Shannon gave the theory in 1948 and later Reason made it practical for real use. It often compresses better than Huffman coding because it can get very close to the theoretical base limit. Let us see how the arithmetic coding works. At step 1, we will initialize the interval. Begin with the unit intervals 0 and 1, representing all the possible fractional outcomes. At step 2, partition by probability. Divides the interval based on the probabilities of the source symbols. For example, A is equal to 50% and B is equal to 33% and C is equal to 17%. At step 3, narrow the range. For each symbol in the message, the current interval is narrowed to the subrange that corresponds to the specific symbol. On the final representation, we will get a sequence of ranges so that we can select any of the value from the range to represent the data as encoded state. Okay, before going to see the challenges and advances, let us quickly go through an handwritten example how the arithmetic coding can be implemented to encode a text. ஓகே இப்போ நம்ம வந்து அரித்மெட்டிக் கோடிங்கை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம என்கோட் பண்ணலான்னு பார்ப்போம். ஸோ நம்ம இங்கே எடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஹலோன்ற வேர்டு வந்து எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதோட டோட்டல் லென்த்து பார்க்கும்போது 5. அப்புறம் அந்த சிடிஎஃப் இருக்குது பார்த்திங்களா, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிஷியலி 0ன்னு தான் வச்சுருப்போம். ஸோ நமக்கு 3 காலம் இருக்குது: சிம்பிள், ப்ராபபிலிட்டி, சிடிஎஃப். ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள்லேருந்து ஆரம்பிப்போம். ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு கேரக்டராக எடுக்கணும். ஸோ டூப்ளிகேட் கேரக்டர் மட்டும் நம்ம விட்டுருவோம், இந்த இடத்துல மட்டும் விட்டுருவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச்னு எடுப்போம். ஹெச் வந்து எனக்கு இந்த டெக்ஸ்ட்டில் ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் 1 வந்து மேலே நியூமரேட்டராக வச்சுக்கிறோம். ஸோ அது டிவைட் பை வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் லென்த் வந்து கீழே போட்டுக்கிறோம். ஸோ இதுதான் ப்ராபபிலிட்டி ஃபைன் பண்ண ஒரு சிம்பிள் வே. ஸோ ஒரு கேரக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தனை தடவை வந்திருக்கு அதோட ஃப்ரீக்வன்சி ஜஸ்ட் டிவைட் பை டோட்டல் லென்த்து. ஸோ டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா 0.2 கிடைக்கும். ஸோ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், சிடிஎஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிஷியலி 0 தான் இருக்கும். ஸோ அதோட நம்ம கிடச்ச ப்ராபபிலிட்டி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 0.2 கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சிடிஎஃப். ஸோ அடுத்து லெட்டர் இ எடுக்கிறோம். ஸோ இயும் இங்கே வந்து ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கு. ஸோ அதுக்கு ஏற்ற போல் நியூமரேட்டர் வந்து 1ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது டினாமினேட்டர் வந்து 5 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா 0.2. ஸோ இந்த 0.2ஓட நமக்கு இந்த 0.2 ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 0.4ன்னு கிடைக்கும். ஸோ அடுத்து எல் இங்கே 2 டைம்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம இங்கே ஒரு தடவை மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பட் இங்கே நம்ம ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கும் போது அதோட ஃப்ரீக்வன்சி தான் இங்கே போடணும். ஸோ எல்ன்றது 2 டைம்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ 2/5. ஸோ அதோட ஆன்சர் தான் 0.4. ஸோ அடுத்து இந்த 0.4வே நம்ம இந்த 0.4 ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 0.8ன்ற ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும். ஸோ அடுத்து லாஸ்ட்டு கேரக்டராக ஓ இருக்குது. ஸோ ஓன்றது இங்கே ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் இங்கே 1/5 போட்டுக்கிறோம்.
ஸோ 0.2 இந்த 0.8ஓட இது ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 1.0 கிடைக்கும். ஸோ 0.2ஓட 0.8 ஆட் பண்ணால் 1.0 கிடைக்கும். ஸோ இதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அரித்மெட்டிக் கோடிங்கில் யூஸ் பண்ணி டெக்ஸ்ட்டை என்கோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலான்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ அந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா அப்பர் லிமிட் ஈக்குவல் டு லோவர் லிமிட் ப்ளஸ் டிஸ்டன்ஸ் இன்ட்டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டேட்டா. ஸோ டீன்றது டிஸ்டன்ஸு. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா நமக்கு தனியாக வேணும். ஸோ அதான் டி இஸ் ஈக்குவல் டு அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட். பிஎஃப்டின்றது அதான் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க, வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம எப்பவுமே இனிஷியலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 0லேருந்து 1.0 வரை இருக்கும். ஸோ நம்ம கிடச்சிருக்க சிடி பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து புரியும். ஸோ 0.2லேருந்து 1 தான் கிடச்சிருக்கு. ஸோ எப்பயுமே இந்த லிமிட்ன்றது மாறாது. ஸோ அது ஃபிக்ஸ்டு. 0லேருந்து 1 தான் அந்த வேல்யூஸ் ப்ராபபிலிட்டி சிடிஎஃப் வந்து நமக்கு எப்பவுமே கிடைக்கும். இப்போ அதை வச்சு நம்மளோட என்கோடிங் ப்ராசஸ் வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம். இது வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் என்கோடிங் ஃபார் ஈச் லெட்டர்ஸ். ஸோ அதுக்கான கால்குலேஷன் பார்ட் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இப்போ வந்து இனிஷியலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம்ஸ் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா ஸோ 0லேருந்து 1.0 வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், லிமிட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே இங்கே பார்த்தது தான். ஸோ இனிஷியலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 0 to 1 வரையும் தான் வந்து இதோட எப்பவுமே லிமிட் வந்து இருக்கும். ஸோ இங்கே 0ன்றது லோவர் லிமிட், 1ன்றது அப்பர் லிமிட். ஸோ நமக்கு இந்த லிமிட்குள்ளே தான் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு, சிடிஎஃப் வேல்யூ வந்து கிடச்சிருக்கு. 0.2, 0.4, 0.8 அப்படின்றத நம்ம இங்கே வந்து பேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே போல் சிம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம அப்படியே இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. HELO அப்படின்றத அப்படியே இங்கே மென்ஷன் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் சிடிஎஃப் வேல்யூஸும் நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ இதுலேருந்து நம்ம கேல்குலேஷன் ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஹெச் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ ஹெச் வந்து இருக்கும்போது ஸோ அதுக்கான வேல்யூஸ் என்னென்ன இருக்குது, 0, 0.2 இருக்குது. ஸோ 0ன்றது இங்கே லோவர் லிமிட்டாகவும் 0.2ன்றது அப்பர் லிமிட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ நம்ம கேல்குலேஷன் போட்டு நம்ம ஃபைன் பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 0.2ன்ற லிமிட்குள்ளே தான் வந்து எல்லாமே கிடைக்கும். ஸோ நம்ம கேல்குலேஷன் பார்ட் ஆஃப் ஹெச் பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஃபைன் பண்ணிடலாம். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம், அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட். அதுதான் இங்கேயும் நடக்குது. ஸோ அப்பர் லிமிட் என்ன இருக்குது நமக்கு இங்கே 0.2தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை 0.2, லோவர் லிமிட் வந்து 0. ஸோ 0 போட்டுரு, 0.2 மைனஸ் 0 போது நமக்கு 0.2 கிடைக்கும். இப்போ நம்ம ஆக்சுவல் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ அப்பர் லிமிட் ஈக்குவல் டு லோவர் லிமிட் ப்ளஸ் டி இன்ட்டு பி ஆஃப் டி. ஸோ லோவர் லிமிட் ஆஸ் யூஷுவலி 0 ப்ளஸ் டி ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம், 0.2 நீங்கள் எடுத்துருக்கோம். ஸோ 0.2 இன்ட்டு 0.2 இன்னுமே மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா 0.04 ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும். ஸோ நமக்கான ஃபஸ்ட் ஆன்சர். ஸோ ஃபார் செகண்ட் ஆன்சர், ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் சேம் தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஹெச் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்போது ஸோ அந்த கேரக்டருக்கான டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸடாக தான் இருக்கும். நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கேரக்டருக்கு மூவ் ஆகிறீங்க, விச் மீன்ஸ் ஈக்கு மூவ் ஆகிறீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கான டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ மாறும். So for finding the second value, distance is kept it as 0.2. So and we need to do the upper limit calculation. So as usual நம்ம lower limit value என்னன்னா 0 டேரெக்டாக போட்டுக்கிறோம். ஸோ ப்ளஸ் 0.2 இன்ட்டு 0.4. 0.4ன்ற ஒன்றும் இல்லை, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் வேல்யூ எடுப்போம்ல. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வரும்போது தான் நமக்கு வந்து இங்கே ஃபஸ்ட் வேல்யூ எடுப்போம். ஸோ ஃபார் ஃபைண்டிங் த செகண்ட் வேல்யூன் போது நமக்கு நெக்ஸ்ட் வேல்யூக்கு 0.4 எடுத்துருப்போம். ஸோ அதே தான் 0.4 நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ 0 + 0.2 இன்ட்டு 0.4 சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேறு ஆன்சர் 0.8. ஸோ அதான் நம்மளோட இங்கே செகண்ட் வேல்யூவாக யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அடுத்து தேர்ட் வேல்யூ அதே தான், டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு 0.2, அப்பர் லிமிட் ஈக்குவல் டு 0 + 0.2 இன்ட்டு நம்மளுடைய இங்கே தேர்ட் வேல்யூ 0.8, 0.16 ஆன்சர் கிடைப்போம். ஸோ அதை நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நமக்கு 0.1.0 எடுக்க தேவையில்லை, பிகாஸ் இஸ் ஆல்ரெடி செட் ஆஸ் அ டிஃபால்ட்டாக அதை நம்ம அப்பர் லிமிட் எடுத்துரும். ஸோ அதை எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ அடுத்த லெட்டர் ஈக்கு மூவ் ஆகலாம். ஸோ இங்கே நம்ம இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடாது, நம்ம நியூவாக ஃபார்ம் பண்ண லிமிட்லேருந்து தான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும். ஸோ ஈக்கு நேராக என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ 0.08 அண்ட் 0.04. ஸோ அப்போ இங்கே இருந்தால் வந்து நம்ம இன்டர்வல் வந்து பிரிக்கணும். ஸோ லோவர் இன்டர்வல் பார்க்கும்போது நமக்கு 0.04னும், அப்பர் இன்டர்வல் பார்க்கும்போது நமக்கு 0.08ன்னு இருக்கும். இப்போது நம்ம வந்து ஈக்கான கால்குலேஷன் பார்ட்டை பார்ப்போம். ஸோ இங்கே வந்து இன்டர்வல்ஸ் மாறுது. ஸோ லோவர் லிமிட்டும் மாறுது, அப்பர் லிமிட்டும் மாறுது. ஸோ அதனால் நமக்கான லோவர் லிமிட் பார்க்கும்போது 0.04, அப்பர் லிமிட்னு பார்க்கும்போது 0.08. ஸோ இப்போ நம்ம டிஸ்டன்ஸ் வந்து புதுசாக ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு 0.08 மைனஸ் 0.04 ஈக்குவல் டு 0.04ன்ற ஆன்சர் கிடைக்கும். இப்போ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கான அப்பர் லிமிட் வேல்யூஸ் வந்து ஃபைன் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ அப்பர் லிமிட் இஸ் ஈக்குவல் டு லோவர் லிமிட் ப்ளஸ் டி இன்ட்டு பி ஆஃப் டி. ஸோ அப்போ 0.04 ப்ளஸ் 0.04ன்றது நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்ச இதோட டிஸ்டன்ஸு.
இங்கே 0.04ன்றது நம்மளுடைய லோவர் லிமிட், கன்சிடர் ஆகிக்க வேண்டாம். ஸோ 0.04 into 0.2ன்றது P of D, which means our first probability, அதாவது CDF வேல்யூ நம்ம ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்போது நமக்கு 0.048ன்ற ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும். ஸோ when going to our second value, ஸோ அதே தான் distance is fixed for the letter E. ஸோ அதே போல் upper limit is equal to 0.04 plus 0.04 into நம்மளுடைய செகண்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம் 0 into 0.04. ஸோ 0.04 ப்ளஸ் இது சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு 0.016ன்ற ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு 0.056ன்ற ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ அதை நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய தேர்டு ஆன்சர் ஃபார் இ. ஸோ அதே டிஸ்டன்ஸ் வந்து 0.04ன்றது ஃபிக்ஸ்டு. ஸோ அதே போல் UL is equal to 0.04 into 0.8, 0.04 plus 0.32 and 0 நம்ம ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கிடைக்கிற ஆன்சர் 0.072. ஓகே, நமக்கு ஈக்கான வேல்யூஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்த லெட்டர் எல்லுக்கு மூவ் ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த புதுசாக கண்டுபிடிச்ச இன்டர்வல் நம்ம எடுப்போம். ஸோ நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இங்கே நம்ம எல் வந்து லைஸ் ஆகுது. ஸோ நம்ம இங்கேருந்து இன்டர்வல்ஸை பிரிப்போம். ஸோ இன்டர்வல்ஸை பிரித்தோம் அப்படின்போது 0.056ன்றது நமக்கான லோவர் லிமிட் ஆகும், 0.072ன்றது அப்பர் லிமிட்டாகவும் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். இப்போ அதிலேருந்து நமக்கான வேல்யூஸ் வந்து ஃபைன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ எல்க்கான கேல்குலேஷனை பார்ப்போம். ஸோ எல்க்கான கேல்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.072 மைனஸ் 0.056. இந்த மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அது கிடைக்கிற ஆன்சர் 0.016 ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ அடுத்து அப்பர் லிமிட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்பர் லிமிட் இஸ் ஈக்குவல் டு லோவர் லிமிட் ப்ளஸ் டி இன்ட்டு பி ஆஃப் டி. ஸோ இங்கே லோவர் லிமிட் பார்க்கும்போது 0.056 ப்ளஸ் டியோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து 0.016 இன்ட்டு பி ஆஃப் டின்னு பார்க்கும்போது ஸோ நம்ம ஆல்ரெடியே பார்த்துருப்போம். ஸோ அந்த இனிஷியல் வேல்யூ ஹெச்சுக்கான CDF வேல்யூ வந்து 0.2, அதை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணோம் வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ அதோட 0.056 ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து 0.0592ன்ற ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும். ஸோ அடுத்து ஸ்டெப் 2, which means the second value for L. So D is equal to UL minus LL. So upper limit minus lower limit, 0.072 is the upper limit. So as usual distance is fixed தான். ஸோ மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு 0.016 ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ டேஸ்டாக வேலைக்கு போயிடலாம். ஸோ 0.056 தான் லோவர் லிமிட் ப்ளஸ் 0.016 நம்ம டிஸ்டன்ஸு. ஸோ இன்ட்டு 0.4ன்றது நமக்கான CDFக்கான செகண்ட் வேல்யூ. அதை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா 0.0624 ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ ஃபார் தேர்ட் வேல்யூ டிஸ்டன்ஸ் வந்து 0.016, அப்பர் லிமிட் ஈக்குவல் டு 0.056 ப்ளஸ் 0.016 இன்ட்டு 0.8ன்றது நமக்கான தேர்ட் வேல்யூ CDF. ஒரு மோர் டைம் காமிச்சிடுறேன். ஸோ பாருங்கள். ஸோ ஹெச்சுக்கான ஃபஸ்ட்டு CDF வேல்யூ 0.2, ஈக்கான செகண்ட் வேல்யூ 0.4, எல்லுக்கானது 0.8, ஓக்கானது 0.0. ஸோ இது நம்ம எடுக்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது. ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ எல்க்கான பார்ட்டில் ஸோ 0.2 as a ஃபஸ்ட் வேல்யூ, செகண்ட் வேல்யூ போகும்போது நம்ம 0.4 எடுக்கணும். ஸோ தேர்ட் டைம் நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது 0.8 எடுக்கணும். ஸோ இந்த இது வந்து ரிப்பீட்டேஷன் சைக்கிள் வந்து தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இப்போதைக்கு நமக்கான வேல்யூஸ் வந்து நம்ம இங்கே அப்டேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு வந்து இந்த இன்டர்வல்லேருந்து ஒரு இன்டர்வலை நம்ம இங்கே ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், பட் இங்கே பாருங்கள். ஸோ நமக்கு இங்கே இருக்கிற எல்லும் இங்கே இருக்கிற எல்லும் சேம் தான், பிகாஸ் இங்கே வந்து 2 எல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ நமக்கு ஒரு எல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்து நம்ம செகண்ட் எல்லுக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இந்த எல்லுக்கான ப்ரீவியஸ் இன்டர்வலில் பார்க்கும்போது நம்ம இந்த செக்ஷன் வந்து எடுத்துருக்கோம். ஸோ அதே சேம் செக்ஷன்லேருந்து என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம இன்டர்வல் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் ஃபார் செகண்ட் எல்லுக்கு. ஸோ தட் ஃபார் லோவர் லிமிட்டுக்கு வந்து 0.0624னும் அப்பர் லிமிட்டுக்கு 0.06880ன்னு இருக்கும். ஸோ நம்ம இதை வந்து நம்ம லோவர் ப்ளஸ் அப்பர் லிமிட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம கால்குலேஷன் எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் நமக்கான எல்லுக்கான கால்குலேஷன் பார்ட். ஸோ ஃபஸ்ட் வேல்யூ பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட் வேல்யூவில் D is equal to அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட். நமக்கான அப்பர் லிமிட் 0.0688 மைனஸ் 0.0624. ஸோ மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா 0.0064ன்ற ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இது நம்ம டிஸ்டன்ஸாக வச்சு இந்த அனதர் டோட்டல் 3 வேல்யூஸ்க்கும் என்ன பண்ணலாம்னா ஃபைன் பண்ணுவோம். ஸோ அப்பர் லிமிட் இஸ் ஈக்குவல் டு லோவர் லிமிட் ப்ளஸ் D இன்ட்டு P ஆஃப் D. ஸோ லோவர் லிமிட்னு பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் 0.0624, அதான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கும்போது 0.0064
ஸோ பி ஆஃப் டி நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நம்மளுடைய சிடிஎஃப் வேல்யூஸ் தான் அது. ஸோ 0.2 ஃபஸ்ட் வேல்யூ எடுக்கிறோம். ஸோ அந்த வேல்யூ என்ன பண்ணலான்னா நம்ம இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 0.064 இன்ட்டு 0.2 அதோட இந்த வேல்யூ ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் 0.06368. இந்த செகண்ட் பார்ட்டும் அதே மாதிரி தான். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஃபார்முலாவில் வேல்யூஸை சப்ஸ்டிட் பண்ணுறது தான். நமக்கான லோவர் லிமிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 0.0624. அதோட நம்மளுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்துன்னா 0.064 இன்ட்டு நம்மளுடைய அப்பர் லிமிட் வேல்யூ 0.0688. ஸோ அதை நம்ம எல்லாமே சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைனல் கிடைக்கிற ஆன்சர் 0.06496. ஸோ அடுத்து நம்மளுடைய தேர்ட் வேல்யூ. ஸோ தேர்ட் வேல்யூ அதே போல் டிஸ்டன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அடுத்து நம்மளுடைய அப்பர் லிமிட் வேல்யூ பார்க்குறோம். ஸோ அதே போல் 0.0624 ப்ளஸ் டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூனா 0.0064 இன்ட்டு நமக்கான 0.8 சிடிஎஃப் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய தேர்ட் வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம். ஸோ சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து 0.067752 ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச எல் வேல்யூஸோட இன்டர்வல்ஸ் எல்லாமே அப்டேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டாக ஃபைன் பண்ணுறது ஓ தான். ஸோ ஓக்கான இன்டர்வல் எப்படி சூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஓன்றது ஒரே ஒரு தடவை தான் வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம இங்கேருந்து பார்க்கலாம். நம்ம ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ். ஸோ அதுலேருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் வந்து இங்கே எடுக்கணும். ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து லாஸ்ட்டாக ஃபைன் பண்ண இன்டர்வல். ஸோ அப்போ அந்த ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து இந்த வேல்யூ இன்டர்வலாக எடுத்துக்கலாம். இது வந்து ரோல் இன்டர்வலாகவும் இது வந்து அப்பர் இன்டர்வலாகவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ எடுத்துகிட்டு அதுக்கான கேல்குலேஷன் பார்ட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் ஓக்கான கால்குலேஷன் பார்ட். ஸோ எப்பயும் போல நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஃபைன் பண்ணுவோம். இதுதான் நம்ம அப்பர் லிமிட் லோவர் லிமிட் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து அப்பர் லிமிட் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மெயின் ஃபார்முலா. ஸோ லோவர் லிமிட் ப்ளஸ் டி இன்ட்டு பி ஆஃப் டி. ஸோ லோவர் லிமிட்டில் இந்த வேல்யூவும் டின்ற இடத்துல டிஸ்டன்ஸோட வேல்யூவும் சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டேட்டாவில் நமக்கான சிடிஎஃப்ன்ற காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவான 0.2 சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா 0.06776 ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும். ஃபார் ஃபைண்டிங் த செகண்ட் வேல்யூன்னு பார்க்கும்போது அதே டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ அதே தான். ஸோ அதுக்கடுத்து அப்பர் லிமிட்டில் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். ஸோ லோவர் லிமிட் ப்ளஸ் 0.00128 இன்ட்டு 0.4ன்றது நமக்கான சிடிஎஃப் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் வேல்யூ. சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து 0.06803 ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும். அதை நம்ம ஃபைனல் ஸ்டெப்பாக தேர்ட் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுவோம். டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே டிஸ்டன்ஸ் தான். ஸோ அப்பர் லிமிட் ஈக்குவல் டு லோவர் லிமிட் ப்ளஸ் டி இன்ட்டு பி ஆஃப் டி. ஸோ இந்த இடத்துல லோவர் லிமிட் வேல்யூ டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இன்ட்டு நம்மளுடைய 0.8 சிடிஎஃப் காலத்தில் கூடிய கடைசி எலமெண்ட் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா 0.06854 ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம நம்மளுடைய ஃபைனல் இன்டர்வல் எப்படி இருக்குன்றத பார்ப்போம். இதுதான் நமக்கான ஃபைனல் இன்டர்வல். ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய என்கோடிங் ப்ராசஸ் பை யூஸிங் த அரித்மெட்டிக் மெத்தட் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம கிடச்ச வேல்யூஸ் எல்லாமே இங்கே அப்டேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின் போது ஸோ நமக்கான என்கோடட் வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ நமக்கான ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் நமக்கு கிடைக்கும். விச் மீன்ஸ் 0.0752 less than or equal to x less than 0.06880 அப்படின்ற ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் நமக்கான என்கோடட் வேல்யூ ஃபார் த டெக்ஸ்ட் hello will be created. I hope that you guys will understand how the arithmetic can be implemented on encoding a text. Let us see its challenges and advances. First one, computational intensity. Historically, arithmetic coding was seen as a computationally demanding. However, the modern CPUs and DSPs are highly optimized, handling the complex arithmetic operations with impressive efficiency. Second, the pattern experience. Early pattern restrictions limited its widespread adoption with the expansion of key patterns and the rise of open source implementations. Its use has become much more pervasive, which means widespread. Third one, newer entropy coders. While foundational new entropy coders like asymmetrical numerical systems offer speed alternatives for specific applications through the arithmetic coding remains a gold standard compressive ratio. And the final part is about conclusion. The power of arithmetic coding. The arithmetic coding is a vital modern data storage and transmission technologies, underpinning
countless digital interactions daily. It continues to evolve and integrate into new standards, consistently enabling the better compression and richer digital experiences across all media. Its impact on the efficiency of our digital world is profound and continues to grow. Okay, that's all. The session ends. Thank you for watching.